वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चवर छत्र तख्तां दे मालक गुरता गद्दी ते सुभाएमान पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी विच दूरों नेड़ियों चल के शाम दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। सतगुरां दे प्रेम दे विच जुड़ के इस समय नूं सफला बनाइए। गुर इतिहास जी दे पावन प्रसंगां दे विचों आप जी ने सरवण कीता सी। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज योगियां चो योगी सिद्धां चो सिद्ध भरथरीनाथ जी दे पास बैठे ने जिथे उन्हें अपनी पुरानी वार्ता दसी है। किवें नारद मुनि जी मिले, किवें आप जी दे आउण दे परथाए मैनू सतगुरु जी उन्हां ने दिव्य दृष्टि कराई। उसे समय तो बैठा इस आश्रम विच मैं तुहाडी उडीक करदा हाँ। जिन्हां सवालों के जवाब मैं नारद जी नूं पुछे ओहो ही अज मैं आप जी दे सन्मुख रखदा हाँ। भरथरी जी ने गुरु नानक साहब जी दे सन्मुख पहला सवाल रखिया, महाराज योग करके मन नूं निर्मल बनाउण दा यतन कीता है, पर यह मन चंदरा उदों तक ही जुड़दा है जदों तक धक्के नाल जोड़ के रखीए। ये सदा एकाग्र चित नहीं रहिंदा। दूजा सवाल, सिद्ध इस मन नूं जोड़न दे वास्ते शराब दा सेवन करदे ने तां जो इस शराब नूं पी के शरीर दी सुध बुध भुल जाए, मन केवल परमात्मा दे नाल जुड़ जाए। जिन्हों सिद्धां दी बोली दे विच आखिया जांदा प्याला। गुरबाणी दे विच प्याला शब्द सतगुरां ने बड़ी वार वरतिया है। इन्हां सारे प्रकरणां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता है। आओ जी कुछ समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए, सुरत करके ध्यान करके चलीए महापुरख भरथरी जी दे आश्रम जिथे गुरु बाबा गुरु नानक साहब महाराज आप विचार गोष्ठां कर रहे हैं। पाओ प्रेम दी सांझ आसीस बख्शो गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पी प्याला सिद्ध में मस्ताने रहे अनाहद धुन गलताने। दयालु कृपालु सतगुरु गुरु नानक साहब जी महाराज भरथरी जी दे बचनां नूं बड़े प्यार सहित सुन रहे आ। भरथरी जी आखण लगे, महाराज साडे सिद्ध लोग ना सुरापान करते आ, शराब पींदे आ। वो पी के शराब झल नहीं खड़ाउंदे, विकार नहीं करते। वो सिर्फ इस्तेमाल इसलिए करते ने भी शराब पी के असी उहदी मस्ती विच बैठे रहने आ मस्ताने बन के। नशा लथ जांदा है, फिर मन च विकार चलते आ, ख्याल चलते आ। क्योंकि धार्मिक शास्त्र लिखते ने सुरापान ते हान मत कर है काम बेहोश। दो चीज़ां बंदे नूं अन्नियां करदियां ने, पहली शराब ते दूजा काम।
ਨਾਰੀ ਪਰ ਨਾਰੀ ਉਭੈ ਭੋਗੈ ਗਣੈ ਨਾ ਦੋਸ਼। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਬੇਗਾਨੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਾਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਦਿਸਦਾ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਿਸਦਾ, ਨਾ ਉਮਰ ਦਿਸਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਭੋਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਕਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੱਥਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਦ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕੀ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਪੀ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਬੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਾਮੀ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਧਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨਹਦਾ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਧੁਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਜਪੇ ਦੀਆਂ ਲੋਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਵਿਖੇ ਬਾਸਣ ਤੀ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਏਕੋ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੋਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜੇ ਮਨ ਫੇਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਭਗਤ ਵਿਖੇ ਕਾਂ ਕੀ ਬਲ ਸੰਗਾ ਲਿਵ ਲਗਹਿ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ? ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਾਤੀ ਪੀਓ ਸਵੇਰੇ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁੱਕਾ ਗਾਂਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਸਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਵਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਲਿਵ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਕਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਭਰਤਰੀਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਹਾ ਤਪਸਵੀ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਨੇ, ਯੋਗੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੈ ਬਿਰਾਗਾ ਬਿਨ ਵੈਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹਿ ਜਾਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੈਰਾਗ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿੱਦਣ ਵਿਰਾਗ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਆ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹ 'ਚ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ। ਬਿਨ ਵੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟਸ ਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰਾਗ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੈਰਾਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਫੋਕੀ ਹੈ, ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝਟਪਟ ਹੀਟਰ ਵਾਂਗੂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਤਲਵਾਰ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਲੇਹੋ ਸਭੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਾਦਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ PhDਆਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਫਿਰਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਏ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਏ। ਕਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਤਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕੇ ਲਿਵ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੈਰਾਗ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਵੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇਗਾ? ਇਹ ਸੰਸੈ ਮੁਝ ਮਨ ਮੈਂ ਦੋ, ਪ੍ਰਥਮ ਕਹੇ ਨਾਰਦ ਢਿਗ ਜੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਣੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹੀ ਜਾਣੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੁਨਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਨਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਂਗਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ, ਸਰੀਏ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਣਾ। ਜੇ ਸੋਨਾ ਸੁਨਿਆਰ ਕੋਲ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਸਾਰ ਉਹੀ ਜਾਣੇਗਾ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਤੀ ਬੜੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਆ, ਰੱਬ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੇ ਤੁਮਾਰ ਅਗਾਰੀ, ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦੁਹਰਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਏ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਊ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੋਚੇ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵਕਤ ਪਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਨੇ, ਸੁਣੋ ਭਗਤਰੀ ਪਰਮ ਸਿਆਣੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਆਖਿਆ, ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਜਵਾਬ। ਮਰਦ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਵਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਬਿਨ ਭਗਤ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਅਵੈ ਜਥਾਰਥ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਮਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਪੰਕਤੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਯੋਗੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਗਾਲ ਟਕਾ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਰਮਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੈਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਭਗਤੀ ਅਪਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਉਹ, ਮਰਜ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾਈਏ ਕਿਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹਿ ਜੋਗ ਬਹੀਨਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਜੋਗ ਸ਼ੁਭ ਕੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਯੋਗ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੜਨਾ, ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ 84 ਆਸਣ ਲੋਮ ਬਲੋਮ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਯੋਗਾ। ਪਰ ਯੋਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਮਤ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖੇ ਫਲਾਣਾ ਰੋਗ ਫਲਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਯੋਗਾ ਕਰਿਆ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਹੀ ਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਯੋਗ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਹਲਾ ਵਹਿਮ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਕਦੇ? ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਯੋਗ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤ ਯੋਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਏਪੀ ਕਰ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ ਹਰਸਿਓ ਸੰਗ ਨੰਗਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਧ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਆਖਾ ਸਿੱਧ ਲਾਈ, ਰਿੱਧ ਆਖਾ ਪਾਓ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਿੱਧ ਬਣ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਏ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਾਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਾਧਨਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਧਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੈਟਅਪ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਯੋਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਭਰਤਰੀ, ਐ ਪਿਆਰੇ ਰਾਜਨ ਸਾਧੂ ਜਤੀ ਜੋਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤ ਯੋਗ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਦੱਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਮਨ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੂ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਸਤਾਨਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਭਗਤੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਸ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਏ, ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਮਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਚਹਿਤ ਜੇ ਗਤ ਜਗ ਮਨਜ ਵਿਚਛਨ, ਸੋ ਅਸ ਧਰਤ ਜੋਗ ਕੇ ਲੱਛਣ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਚੱਛਣ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਧਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤਾ ਚੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕਥਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਥਾ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨੇੜੇ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵਲੌਰ ਹੀਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੌਟ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੌਰ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂ ਐਨਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਗ ਹੈ। ਦਾਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦਾਗ ਮਾੜੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਜਦ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਭਗਤ ਯੋਗ ਭਾਵ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪੁੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ, ਬਰਫਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਕਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਿਆਸੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਫਲ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਿਆ ਨਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਰਿਆ, ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਇਆ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੌਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ
जे पानी विच रह के रब मिलदा ते डड्डूआं मच्छियां नूं मिलदा, ते जे जती हो के रब मिलदा ना ते खुसरे ने परमगत पा लेनी सी। महाराज ने बड़े बचन गुरबाणी च लिखे, आप जी ने पिछे सरवण कीते जदों कथा चलदी सी ना राजे शिवनाभ दी, बिंद राख क्यों तरीए भाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई। क्यों नहीं वो मुक्त होए? नहीं, मुक्ति होनी नाम नाल, मुक्ति होनी प्रेम नाल। नाम ते प्रेम जदों इकट्ठे हो गए ना, रब बनता ही उदों। आखो सतनाम, कला नाम जपी चल दगड़ दगड़ दगड़, बस लोका चारू चलदा कं वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। जदों रस्ते च वेखिया ना भी सामने बीबी तुरी आउंदी, भाई तुरिया आउंदा, गुरुद्वारे चलिया, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, अल्लाह कहंदा धन पाक गुरु घर चले। दिखावा ही है। अगों पिछों फोन चलदा हुंदा, हाँ ओए फलाने इत्थे मोड़ ते आ गया, तू भी आ जा। जद कोई आ गया वाहिगुरू 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 वाहिगुरू, भांडे फड़े वाहिगुरू वाहिगुरू, जोड़ा फड़िया वाहिगुरू वाहिगुरू। ठीक है, करना चाहिए, पर दिखावा ना करी। तुहाडी रसना तो बोलना ही दसदा है भी किसी नूं प्रभावित करना चाहुंदा जे रब नूं आवाज़ मारदा है। ये सुभाविक पता लगदा है। गुरु साहब कहते भगत योग दे विच प्रेम है, जिथे प्रेम होवे उत्थे दिखावा नहीं। जो कुछ मेरा वो मेरे सज्जण दा है, सब कुछ ही ओहदा है। तो जिथे दुनियावी झूठा प्यार होएगा उत्थे कल्ले कल्ले पैसे की भी गिणती होगी। लईयां दईयां चीज़ां भी असीं सुना दिंने आ। पति पत्नी के रिश्ते च प्यार ही हुंदा, प्रेम थोड़ा हुंदा। तो जिदण उही पत्नी कोर्ट जाके खड़दी है, कहंदी मैं तो 20 लाख लऊँ, मेरा दाज भी सी, मेरे गहने भी सी, मेरे कपड़े सी, बरियां सी, फलाना सी, कित्थे गया प्यार होना? होगी ना गिणती। प्यार विच लैण देण घाटे वाधे दे सिर्फ सौदे ने, पर प्रेम दे विच सब कुछ तेरा मेरा ते है ही कुछ नहीं। प्रेम सिर्फ रब ते रब दे प्यारिਆਂ नाल हुंदा, प्यार दुनिया नाल हुंदा है। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे भरथरी जी, जिदण अंदरों प्रेम हो गया ना, ये सच कहने आ, उदण दुनिया होर नजरिए नाल नजर आएगी। श्री मुख वाक आसा महला पहला। अमृत वेले दा समा है, श्री मुख वाक आसा महला पहला। रवाब दी सुर लगी है, भाई मरदाना जी वजा रहे ने, ते गुरु नानक साहब महाराज पहले सुर ताल घर विच गायन कर रहे ने। ते भरथरी दा चौंकड़ा इदां लग्या जी जिद्दां महात्मा बुद्ध चौंकड़े च बैठे आ। अखां सामने रब बैठा है, पर रब अंदरों नजर आउंदा है। इन्ने भिजे होए ने गुर का शब्द मनै मिह मुंदरा, खिंथा खिमा हंडावो। सतगुर कहंदे गुर का शब्द मन्नै मैं मुंदरा, खिंथा खिमा हंडावो। जवाब दस रहे ने सवाल दा। कहंदे गुरु दा शब्द आ ना जिहड़ा, वो मन विच मुंदरां पाउणियां ने, जिवें योगी कन्नां च कच दीयां मुंदरां पाउंदे ना, बलौर दीयां। महाराज कहंदे गुरु दे शब्द दीयां मुंदरां हिरदे नूं पाई, खिंथा खिमा हंडावो। हुण योगी साधु दे शरीर उत्ते खिंथा नाम है खफनी दा, चोले दा, कुर्ती दा, जिन्हों कोई जेब नहीं फटी पुरानी है। मर्द कहते निमरता दी पोशाक पा लै, निमरता दी। रब नूं मिलण दे गुण ने। कहते गुरु दे बचन दियां मुद्रां कन्नां च, क्योंकि बचन कन्नां द्वारा सुने जाते आ। नक नाल नहीं कोई सुनता, अख नाल नहीं कोई सुनता। सुनन दा विशा कन्न ने, श्रोण ने, इसे करके इहनूं श्रोण कहा जाता है, क्योंकि श्रवण करते आ। मर्द कहते कन्नां विच मुद्रां पा गुरु दे बचन दियां, शरीर उत्ते खिंथा खिमा हंडावो। कहते आ कफनी पाला ताने उत्ते हंडाया कर निमरता दी। तैनूं कोई ठोकर भी मार दे। गुरु अमरदास पातशाह जी दी आके लत्त मारी सी बाबा दातू जी ने। निमरता किन्नी सी? 84 सालां दी उम्र है, संघासन ते बैठे ने। डिगण तो बाद चरण फड़ ले, कहते पुत्रा वेखी किते बजुर्ग शरीर दियां हड्डियां ने सट ते नहीं मारती। आखो सतनाम, आ सी निमरता। जो जीवन विच कमाई है मर जो दस दे आ। कहते योगी दे शरीर उत्ते निमरता दा कफन पाया होवे। जो किछ करे भला कर मनो, सहज जोग निद पावो। जो किछ करे सो भला कर मन है। परमात्मा दी जो करते ने उन्होंने भला चंगा चंगा कह के मन। कहते ये सहज जोग है। सहज योग किहनूं कहते आ? अखां सामने जवान पुत दी लाश पई है, रोके नहीं कहना रब्बा मेरा की बुरा हो गया, ये कहना तू जो कीता चंगा कीता। खुल्लूगी जुबान किसी दी? नहीं।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੂਗੀ ਰੱਬ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਫਿਲਟਰ, ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਾਧੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਹੈ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰ ਮੰਨਿਆ। ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਰ, ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਜਾਣੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਥੋੜੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਵੇਖੋ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਮਾਰਿਓ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾਣ ਸਾਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਏ। ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੋ, ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ਾਮ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਜਿਗਰਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾ ਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੋਂ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕभी ਖੁਸ਼ੀ ਕभी ਗਮ। ਕੁਛ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਰੋ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੁਗਤਾ ਜਿਉ ਜੁਗੈ ਜੁਗ ਜੋਗੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਗਤਾ ਜਿਉ ਜੁਗੈ ਜੁਗ ਜੋਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਤੇ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹ ਲਿਆ, ਸਾਹ ਛੱਡਿਆ, ਆਨੰਦ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਸੀ ਲੰਘੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੀ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਘਰੇ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਘੜੀ ਪਲ ਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਖੀ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਏ ਕੀ ਹੋਊ, ਹਾਏ ਕੀ ਹੋਊ, ਹਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹ ਜਦ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜਦ ਆਊ ਉਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ, 2 ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਖਿੜੇ, ਲੈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਖਿੜਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਵੀ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਕ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਟਹਿਕਦਾ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਉਣਾ ਅਣਖ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ 99% ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ 'ਚ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖ, ਨਹੀਂ ਜੀਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧ ਯੋਗੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਰਤਰੀ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ।
ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਸ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਮਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਦ ਮਰੇ ਆ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜੰਮਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਰਵਾਂਗੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਈਓ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਮਨ ਮਰਦਾ ਨਾ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ। ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਰੀਰ ਜਿਸਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਸੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਤਾ ਜੀਓ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜੋਗੀ। ਯੋਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਰਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਚਿੜਚਿੜ ਕਰੂਗਾ। ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਕ ਬਕ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? 2 ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚਿੜਚਿੜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਦੁਖੀ ਮਰੂ ਮਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੇ ਜੋਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਮ ਤੰਤ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰਾ ਲਾਤਾ, ਦੱਸੋ ਸਿੱਖੀ ਲਾ ਸਕੇ ਆ? ਖੋ ਸਕਿਆ ਸਿੱਖੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕੀਆਂ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ? ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰੀ ਚੱਲ। ਜਲਾਦ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਣੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਲਾਦਾ ਥੋੜੀ ਮਾਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ? ਸੁਣਿਆ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ। ਪਰ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵਸਿਆ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮਾੜਾ? ਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮ ਤੰਤ ਮਹਿ ਜੋਗੰ, ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਗੰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਰਿੰਜਣ ਪਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਕਾਇਆ ਰਸ ਭੋਗਿੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਨਿਰੰਜਨ। ਗਿਆਨ ਕਾਇਆ ਰਸ ਭੋਗੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਬੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ, ਟਿਪਸ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਦੇ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਬਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਪੀਣਾ। ਆਪ ਢਾਲਿਆ ਕਦੇ? ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗਿਆਨ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਨ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਨੂਆ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਰੰਜਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਅੰਜਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਾਲਖ ਦਾ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ ਨੇ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਦਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰੰਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਤਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੀ? ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਚਾਹ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੈ ਮੌਤ ਆਊਗੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਮਰਾਂਗੇ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਿਓ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੋਤੀ ਵੀ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ ਜੇ, ਪੋਥਾ ਵੀ ਵਿਆਹਣਾ ਹੈ ਜੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਲੈ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਮਰਦੇ ਅੱਜ ਮਰਜੀ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਮਰਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਆਸਣ ਬੈਸੋ, ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦੰ। ਸ਼ਿਵ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਆਸਣ ਬੈਸੋ, ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦੰ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਪਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਦ, ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਨਗਰੀ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਹੈ ਕਲਿਆਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਆਸਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਦੁਖੀ ਕਰੂ ਤੈਨੂੰ? ਮੌਤ ਜਿਹਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਅਜ਼ੂਨੀ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗਵੰਡ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਦ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦੰ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਰਤਰੀ, ਮਰਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ, ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਜ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸੱਜਣ ਦੀ ਆਈ, ਤੇ ਮੋਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰੀ ਥਾਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਮਰੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੀ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਧੁਨ ਸੋ ਹੈ, ਐਨਸ ਪੂਰੇ ਨਾਦਿੰ। ਸਿੰਘੀ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਧੁਨ ਸੋ ਹੈ। ਸਿੰਘੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਜੋਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਖ ਵਾਂਗੂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਿੰਘੀ ਹੈ। ਐਨਸ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦੰ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡਤੀ, ਝਗੜੇ ਛੱਡਤੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਸੰਖ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਖ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਨਰਸਿੰਘਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਜਦਾ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਪੁਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲਿਵ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਰ, ਲਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾ।
ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਿੰਘੀ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਅਨਹਦਾ ਨਾਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਜੂਗਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਨਗੀਆਂ। ਪਤ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਮਤ ਡੰਡਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਭੂਤੰ। ਪਤ ਗਿਆਨ, ਸਤ ਪਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਪਤ ਨਾਮ ਚਿੱਪੀ ਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਭੋਜਨ ਕਰੀਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਰੱਖ, ਮਤ ਕਰ ਡੰਡਾ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਲਾ, ਡੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਸੁੱਕਾ ਡੰਡਾ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੜਚੋਲਣਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਡੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਸੁਣਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਉਦਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਸੁਣ ਲਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 20 ਆਉਣਗੇ ਤੇ 20 ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਬੰਦੇ ਚੱਖਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ, ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੀ ਲੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਪ ਤਿਆਗੀ ਬਾਦੰ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਮੱਤ ਤੇਰੀ ਡੰਡਾ ਬਣ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਡੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਰਹਿ ਰਸ ਹਮਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਅਤੀਤੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਅਤੀਤੰ ਕਹੀਏ, ਵੈਰਾਗੀ ਵਾਲਾ ਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਰਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਤੀ, ਯੋਗੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਯੋਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਆਪੀ ਲਾ ਲਿਓ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਭਲਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮ ਤੰਤ ਮੈਂ ਜੋਗੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮਰਜ ਲਿਖਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਦੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਵੇਦੰਗ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਥਰੀ ਬੜੇ ਨਿਹਾਲ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਹੋ ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ, ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ। ਨਾਨਾ ਵਰਨ ਅਨੇਕੰ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਹਮਾਰੀ ਸਮਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਰਾਗਣ ਦਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਠੋਡੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਟੇਕਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਗਣ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਗਣ ਸਮਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੋਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ। ਇਹ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ? ਜਿਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਜ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਸ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਐਸੋ ਜੋਗ ਜੇ ਨਰ ਜਗ ਧਾਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਮੈਲ ਨਿਵਾਰੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਯੋਗ ਕੋਈ ਯੋਗੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਏਗੀ।